بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا بسورة مدنية لنا إلا آيات لنا من ضمن الآيات التي استثنوها هذه مكية ይላሉ። ስለ መካ ጉዳይ መናገሩ መካ መውረዷን እንግዲህ ይመራል አይመራም ያጀባል المهم እንደዛ ይላሉ። وإذ يمكر የደበሩ ጊዜ የሆነውን አውሳ ቢከ ባንተ الذين እነዛ የምክሩ ፋይል ከፈሩ የካዱ ካዲያን የሆኑ ኩፋሩ ወሙሽሪኩ ቁረይሽ ባንተ እንግዲህ የዶለቱትንና ባንተ የደበሩትን እሱን ከኔ ጸጋ ስለሆነ አውሳ በማለት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስታውሳቸዋል። ምን ሊያረጉ ሊዩስቢቱከ ማለት እንግዲህ ወህኒ ቤት ሊያስገቡ ሊያስሩ ያንድ ሰው ራእይ ነው ይሄ። አው يقتلوك ወይ ሊገሉህ ሊረሽኑህ ማለት ነው። አው يخرجوك ወይ ሊያወጡህ ካገርህ ሊያባርሩህ ሲዶልቱ የነበረውን ከዛኔ ነፃ አውጥቼ ይሄንን ሁሉ ለታዋልኩልህ ያኔን ጸጋ አስታውስ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። ወየምኩሩና ይደብራሉ ወየምኩሩላህ አላህም ይደብራል والله خير الماكرين። እንግዲህ እነ ከይዲ መቲን ስላለ በሌላም አያ ቢከይዲ አልመቲኒ የነሱን መክር በትንትኑን አውጥቼ እነሱን እንዲጠፉ አንተን የበላይ ያደረኩ በኔ ተውሂድ ላይ ቀጥል የኔ ነስርም ይቀጥላል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለፈውን እንዳስታውሱና በሐቅ ላይም እንዲቀጥሉ እስቲምራር እንዲኖራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስለን ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይኻጢብ ወተባን ኡመተሁ ሁላቸውንም በዚህ ያዛል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቂሳው እንግዲህ ብዙ ተብሏል። ዳሩ ነድዋ የሚባል የስብሰባ አዳራሽ አላቸው ቁረይሾች። እዛ ላይ እንግዲህ ምርጥ የሚባሉ ሰዎች የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዳይ አሳሰበን ብለው ስብሰባ ለማካሄድ ወሰኑ። ምን እናርገው መሐመድን ከቀን ቀን
ነገሩ እየባሰ መጣ ብለው ለመመካከር እንግዲህ ወሰኑ። እዛ ላይ ኢብሊስ بصورة شيخ نجدي መጣላቸው ይባላል። ሲራው ላይ እኮ አሳልፈናል። ያሰባ ይደገኛ ሽማግሌ መስሎ ነጅድ እንግዲህ ቂበል الرياض ይሄ ነጅድ ይባላል። المرتفعات እዛ አንተ ማናውቅ ሰው ነህ ምን ማነህ ሲሉት እኔማ እንደዚህ እንደምታውኛ ዛውንት ሽማግሌ ነኝ እንደዚህ ልትሰባሰቡ ነው እሱ እኮ ነው የሚያንቀሳቅሳቸው ሲባል ስለሰማ ብልሃትም አታጡተኔ አንድ ሰው ቢጨመር ምን ችግር አለው ሲላቸው في اول الامر እንኳን ቢخالፉ في النهايه ማንነቴን ሁኔታዬን አንብቡ አላቸው። እኔ በዚህ እድሜ የእናንተን ምስጢር አወጣለሁ ወይ ነው ይሁን ብለው አሳለፉት። ስብሰባው ተጀመረ። እንግዲህ ከነሱ መሃል አንዱ ይሄ መሐመድ እኔ ያለኝ ራእይ ከሱ ተንኮል እንግዲህ ለመዳን ምንም ጭልም ያለ ቤት እንስራና እዛ ውስጥ እናስቀምጠው ወነተረበሱ به ريب المنون ከሱ በፊት የነበሩ ሹዓራዎች አሉ እነ ዙሃይር እነ ናቢጋ እነሱ ሙተዋውን خبራቸው የታለ እንደነሱ ይሞትና እናርፋለን ሲል الشيخ النجدي ما هذا لكم برأيها እንግዲህ ራእይ እኮ አታጡም ብሏቸዋል። ይሄማ እንዴት ብሎ ይሆናል? ሚሆን ነገር አይደለም። ጓደኞቹ ተሰባስበው ወጥተው ሊያወጡት ይችላሉ። እሱም ሊወጣ ይችላልና ከዛ በኋላ እንደውም እናንተን አስተባብሮ ካገር ሊያወጣችሁ ይችላል። ይሄ ራእይ አይደለም ሌላ ራእይ አምጡ ሲል አሁንም እንደገና ሌላው ይሄን ሰውዬ ካገርና አባረው ከዚህ ከመካ ቀበሌ ይውጣ ከዛ በኋላ እንግዲህ ነስተሪሁ منه እንግዲህ ገደላማ ነው አገሩ ያው ጨመር ሲያረጉ ደህና ፈረስ እናስጋልብና እንልቀቀው ባንዱ ገደል ይዞት ይገባል። አሁንም ያ ሼክ ነጅዲ እንግዲህ ما هذا لكم برأي ታውሞይ ሰውየው መልኩ ሳይቷ አይጠገብ ምላሱ ማንንም ያሳምናል። ይሄማ እንደውም ለሱ መንገድ እናንተ እየጠረጋችሁለት ነው። ከናንተ ከወጣ ሄዶ ሌላ ሀገር አረቦችም ምኖችንም አሳምኖ እንደውም ጀይሽ ይዞ መጥቶ ከዚህ ከሀገራችሁ ምን ያረጋችኋል አላችሁ ያባረራችኋል ተዋግቶ። ያኛው እንግዲህ አቡ ጀህል አለ ከሁሉም አቡ ጀህል ነው እንግዲህ ወደ ኢብሊስ ቀራቢው እሱ ነው ትልቁ ደረሳው። የኢብሊስ ማን ነው? አቡ ጀህል ስለነበረ እሱ እኔ ራእይ አለኝ እዛ ራእይ ላይ እስካሁን ድረስ አልወደቃችሁበትም አላስመለከታችሁም አላወቃችሁትም ሲል ምንድነው ራእይው ይህ አያው ላይ እንግዲህ ማከለኛ ያደረገው ማለት ነው። يقتلوك ያል ከቡጡኑ ቁረይሽ እንግዲህ ቀባኢል አፍኻድ ቡጡን ናቸው። ደህና ጎረምሳ ፈልገን ወጣት ደህና ሰይፍ ሰጠናቸው من كل بطون قريش አለ የተባሉ ወጣቶች እንምረጥና ቁወኞች ደህና ሰይፍ ሰተን እንግዲህ መሐመድን ሁላቸውም ባንድ ያሳርፉበታል ሰይፋቸውን። ተንኮላቸው በኩፋር እኮ እንደዛ ነው ያዝኑልን። እነዚህም እንደዛው ናቸው። እኛ ብንጠፋ ነው የሚመኙት والله እንደዛ ነው የሚመኙት። ካላህ የበለጠ የሚነገረን የለም። እና እዛ ላይ እንደዛ ሆኖ ከተገደለ ቸምበኑ ሃሺም ቀባኢል ቁረይሽን እንደ ባጠቃላይ ጦርነት እንዋጋለን አይሉም። ዲያ ይሰጠን ይላሉ። አሰባስበን ዲያውን ያሉትን ከፍለን ከዛ በኋላ እናርፋለን ሲል ያ ሰውዬ هذا الرأي الذي لا رأي بعده እዚህ ሰውዬ ራእይ አጅወዱ الآراء ይሄ ራእይ ነው ይሄንን ማድረግ አለባችሁ ብሎ እንግዲህ ባሁኑ አባባል ኢንሰሐ التعبير ያው ፊርማውን አጸደቀ ኢብሊስ ተስማማ። ሁላቸውም ተስማሙ። ቀጠሮ ያዙ። እንግዲህ ለሊት ቤታቸውን ካባቡ እነዛ የተባሉ ሰይፎቻቸው ተሰጥቷቸው ዚያደ ተፍሲል የፈለገ እንግዲህ الرحيق المختوم አለ የሲራ ክታቦች ሌሎችም አሉ። እነሱ ላይ በዛ ላይ እንግዲህ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ወህዩን አወረደ ጅብሪልን ላከ ቤትህ እንዳታድር በሚል አልይን ቦታቸው ላይ አስተኙ።
ዝህን ተቀስ ያደርጉ ይሆናል ሼክ ሳዕዲ ረሂመሁላህ ዛሬ ለሊት እንግዲህ አፈር ነስንሰው አናቶቻቸው ላይ ወጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ እነሱ እየተጠባበቁ ነው እዛ እንግዲህ ረፈደ እዛ እነሱ ጋር ያልነበረ ካፊር ሲያያቸው ምን ያረጋችሁ ነው እኛማ መሐመድን እየጠበቅን ምን ልታረጉ ልንገል አፈር ነስንሶባችሁ ሂዶ የለም እኮ ሲላቸው እንደዚህ ሲያው ሁሉም ጭንቅላቱ ላይ ምን አለ ሸዋ ብቻ ሆነዋል እዛ ምን ሲል الباب ሲያዩ ደግሞ እዛ ምኝታቸው ቦታ የተኛ ሰው አለ አይ አለ ዝም ብሎ ነው ሰውየው ተመሳስሎበት ብለው በኋላ እንደ ነገሩ ከፍተው ሲገቡ የተገኙት ሌላ በዚህ የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሂጅራ ፈቀደላቸው ወደ አቡበክር ቤት ሄደው እንግዲህ ሲረን اختفاءን እንደወጡ ስለ ሂጅራ ብዙ ጊዜ ተነግሯል እሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስታውስ በማለት ይናገራል وإذا تتلى عليهم آياتنا بالنسو لا ينقصوች የተነበቡባቸው ጊዜ قالوا ይላሉ قد سمعنا انما سمتناል ይላሉ لو نشاء بنፈልግ ኑሮ لقلنا مثل هذا የዚህን አምሳያኮ ማለት እንችላለን ይላሉ ከዚበን ወፍትራአን ወቡህታን ተሐዲ ተደርገው እኮ ያ ሸባብ አንጡ ተብለው እንደማያመጡ አውቀው አምነው ይያለ በቃላቸው ብቻ ለማስመሰል ይሄንን አምሳያ ብንፈልግ እንል ነበር ይላሉ إن هذا هي إن النافية ይህ አይደለም ይላሉ إلا أساطير الأولين ያለፉ ሰዎች ተረተረትና ያለፉ ሰዎች ታሪክ እንጂ ሌላ አይደለም በማለት ዒናዳቸውን በግልጽ ይናገራሉ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وإذ قالوا ያሉት ጊዜ ሆነውንም አስታውሳውሳ اللهم انت ጌታችን وإن كان هذا هو الحق من عندك محمد ይዞት የመጣው ዲን ካንተ የሆነ ሐቅውን ከሆነ ሆኖ ሲያበቃ እኛ خلفነው አልተከተልነው ሆነን ከሆነ فامطر علينا حجارة من السماء ከሰማይ የቅጣት ድንጋዮችን አውርድብን በእኛ ላይ أو ائتنا بعذاب أليم አሳማሚና አሰቃቂ በሆነ ቅጣት እሱን አምጣብን ሲሉ የሆነውንም ማውሳ በዚህ የተነሳ እንግዲህ ዘለፈው ላይ እንተስተፍቲሑ فقد جاءكم الفتح መጣቸው وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ይሄን በማለታቸው እንግዲህ جزاءቸውን في الدنيا قبل الآخرة አገኙ وما كان الله አይደለም ليعذبهم የሚቀጣቸው አይደለም على الله سبحانه وتعالى ይችላል الجحود የምትባለው ናት ብለናል تنصب بنفسها عند الكوفيين وبأن مدمرة بعدها عند البصريين والراجح እንግዲህ ليعذب يتنصبوا በኩፍዮች ጋር ይችላል ማራሳራት ሊሉ ነው لا እሳ ጃራናት የነሰበችው ማናት አን ሙድመረተን بعدها እንግዲህ በካነ በማዲው ወይ ደግሞ በየኩኑ አልመንፊይ ቢለም መስቡቃ ከሆነች ይችላል ምን ትባላለች ላመል ጁሁድ ስለዚህ አላህ እነሱን የሚቀጣቸው አይደለም አንተ ውስጣቸው ይያለ ጀዋዊቱ ዋል ሐሊያ ትባላለች አንተ خبر ነው فيهم አንተ مبتدا فيهم خبر አንተ አብራሃቸው ይያለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انا امانه لامتي እኔ ለኡማዎቼ አማና ነኝ እኔ ሰይድ አታ ኡመቲ ማ ተዋዓድ እኔ ጠፋው ጊዜ ኡመቶቼ ሚዛትባቸው ነገር ይመጣባቸዋል ወአታሁ ሳቸው ከሄዱ በኋላ ኮና ሸባቤ اختلاف ምኑ ተገኘው وقعت الجمل سفين وحدث ولا حرج الى الان ስለዚህ እንግዲህና محمد እናንተ ውስጥ መኖሩ ለእናንተ ምንድነው ያላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማነቱ ለኩም አንተ ውስጣቸው ያለ የሚቀጣቸው አይደለም وما كان الله معذبهم አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን የሚቀጣ አይደለም وهم يستغفرون
እነሱ ማርታ ይቅርታ እየጠየቁ ያሉ እንግዲህ ወሁም ማውቱም ራቢጣናት ضميرም አለ በሁለቱም ይረበጣል ጁምላው ሐልያል وما كان الله معذبهم كملوا صاحب الحال معذبهم ملوا على كل الاحوال ይሄ እንግዲህ ወሁም يستغفرون انما ናቸው استغفار የሚያረጉት ሼክ አሳዲ ረሂመሁላህ በዛሂሩ ነው ያዙት በዛሂሩ እንግዲህ ማሄድ ይቻላል ማንዕ ካለል እንግዲህ በዛሂሩ لو نشاء لقلنا امطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم ለነዛኮ ለአጥባዖቻቸው በሐቅ ላይ መሆናቸውን እርግጠኛ ሆነው ለሚናገሩ አስመስለው አጥባዖቻቸው እንዳይሸረሸሩ የተጠቀሙት አባባል ነው ውስጡን ግን ያቃሉ በባጢል እንደሆነ እና ውስጣቸውን ምን ያረጉ ነበር ይባላል ሼህ እንዳሉት ከዚህ ከአባባላቸው ይቅርታ ይጠይቃሉ እና ያንንም ያረጉ የሚቀጣቸው አይደለም ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ አይ ወሁም ማለት እነሱ ሙሽሪኮቹ አይደሉም እንግዲህ ወሁም ማለት ውስጣቸው አሉ ሙስሊሞች እነዛ ሙስሊሞች ወደ አላህ እየተናነሱ አላህን استغفار እየጠየቁ ያሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀጣቸውም እነዛን ሙሽሪኮች ማለት ነው ብለው ይፈሰሩ አሉ ምን ይጥላቅ ምንድነው عام وإرادة الخاص عام أريد به الخصوص وهم እንግዲህ ሁሉንም ነበር የሚመስለው ግን የተፈለገው ምንድነው ያሉ ነው بعض مخاص ነው የተፈለገበት ብለው ይሄንንም አርጀህ የሚያደርጉ አሉ طيب እንግዲህ ሙስሊሞች በብዛት ከመካ ከወጡ በኋላ ነው السنة الثانية كانوا غزوة بدر የተካሄደው ስለዚህ በድር ላይ እንግዲህ እዛ የነበሩ ሙስሊሞች በጣም ምንም መሻለቂያ ያተው ሙስተضعف ነው በጣም ትንሾች እነሱ ሲቀሩ አብዛኛው ከሙስሊም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወለን እሳቸው ወጥተው ሌላውም የቻለው እንግዲህ ከወጣ በኋላ ሁለቱም ሰበቦች ለአደም نزول العذاب عليهم ሲጣፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላኡን እንግዲህ በድር ላይ ያወረደባቸው طيب وما لهم من سبت اللاتشوال إلى الله سبحانه وتعالى ألا يعذبهم الله الله لا يقطعቸው من سبت اللاتشوال الله النسن كمقطعت የሚከለክል ነገር ምን አላቸው وهم يصدون عن المسجد الحرام كمسجد الحرام ሰዎችን እየከለከሉ وما كانوا ያላደሉሁ ነው أولياءه የመስጂድ الحرام ተገቢ ያላደሉሁ ነው እንግዲህ ተገቢው እነሱ አይደሉ እንግዲህ أولياءه ضمير للمذكور للمسجد الحرام አድርገን أولياءه أولياء الله ተብሎም ይፈሰራል ለሁሉም صادق ነው አያው لكن ይሄኛው أولياءه ወደ المسجد الحرام ስንመልሰው እንግዲህ አቅረብ መዝኩር እሱ ስለሆነ ቃዒዳውን እሱ ይስማም إن أولياؤه يمسجد الحرام تجبيوچ አይደሉም إلا المتقون الله የሚፈሩ ሙእሚኖች እንጂ ولكن أكثرهم لا يعلمون ነገር ግን أكثر الكفار ይሄንን አይረዱም ይሄን ስለማያውቁ የማይገባቸውን ነገር ይገባናል ይላሉ መስጂድ الحرام እንጂ المسجد الحرام الأولى به عباد الله المتقون الناس ናቸው በማለት أولى بالمسجد الحرام እንዳላ ደሉ الله سبحانه وتعالى ينقرنا وما كان صلاتهم صلاتቸው አይደለም ይላል الله سبحانه وتعالى عند المسجد الحرام عند البيت بيت الله ዘንዳ የሚያደርጉት ሶላት አይደለም إلا مكاء ፉጨት የምታውቁ ከሆነ ፉጨት እንጂ ይላል ያፍጫጫሉ ከሆነ የሆነ ነገር ሲሆን وتصديه ما ጨብጨብ እንጂ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ባላሉ በመካዳችሁ ሳቢያ የአላህን ቅጣት ቅመሱ ይባላሉ እንግዲህ المسجد الحرام يا شباب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ለዒባዳ እንግዲህ መሬት ላይ ተብሎ መጀመሪያ የተሰራ ቤት ይሄ አሁን የተባለው በይቱላህ ነው እነሱ ያንን የአላህን ቤት ምን አረጉት መጨፈሪያ ቦታ كما يفعله أهلنا هنا
لذا كناسبة مساجد الحبشة سويت مساجد إسرائيل قالوا نعم يسرى إنها مسجد لا اعتراض يلن لكن بعدما بنيت المساجد نبيات صلى الله عليه وسلم في حديثه تناقروا زمك الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هون مساجد حتى أكبر المساجد في مدينتنا جاتم يبالوا يتبلى يتشفر بتا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق የሚያስለቅስ ያሸባ የሚያሳዝን ይሄንን ለመናገር ደግሞ ስትናገር በተገላቢጦሽ አንተ ሐቅን ልታጠፋ የመጣ እነዛ የሚጨፍሩት ሐቅ ይዘው የመጡ እንደነዚህ እኮ ነው وما كانوا اولياء والله اولياء المساجد ليس الذي ياكل الجات من እንበል ያሸባ የመስጂድ አውሊያዎች እነሱ አይደለም መስጂድ ገብቶ የሚጨፍር መስጂድ ገብቶ የሚዘፍን መስጂድ ገብቶ حياته إن كلهم يدرك ليس أولياء المساجد أولياء المساجد المتقون مساجد راسون يجعل عذاب ألتكوا المساجد عموما قدوا ما كانوا أولياءه سلالا الله سبحانه وتعالى يمسجد الحرام أولياء على مهناتشون صفاتاتشون سنقرن الزا بيت لا يميارقوت انقدي صلاة أكبر العبادات نات بعد الشهادتين السوان انقوان بمن ملكت ጭብጨባና ፉጨት ብቻ ነው መስጂድ አልሐራም የሚያካሂዱት ይሄንን ያደረጉ እንደተብለው አውሊያው المسجد الحرام አውሊያው በይቱላህ እንዴት ይሆናሉ አይሆኑም ይላል እንደውም መጨረሻቸው በዛው ላይ በኩፍራቸው ከሄዱ አሳማሚና አሰቃቂ የሆነውን ቅጣት ቀመሱ ይባላሉ በመካዳችሁ ሰበብ إن الذين كفروا نزا كادانوች ይላል الله سبحانه وتعالى ينفقون أموالهم ንብረቶቻቸውን ወጪ ያደርጋሉ ليصدوا عن سبيل الله ከአላህ መንገድ ሰዎችን ለመጋረድ ለመከልከል አላህ ሲዝትባቸው فسينفقونها ወጪ ሳያደርጓት አይቀሩም ثم تكون عليهم حسرة መጨረሻው እነዛ ገንዘቦቻቸው በእነሱ ላይ ጸጸትና ነዳማት ሆነባቸዋለች ثم يغلبون ከዛም ተሸናፊ እነሱ ናቸው ይቸነፋሉ والذين كفروا الى جهنم يحشرون መጨረሻቸውም ነዛ የካዱ አካሎች ካዳኖች በዛው በክደታቸው የሞቱ የሚሰበሰቡት ወደ ጀሃነምና ወደ ሲኦል ነው በማለት ዛቻውን ወዒዱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ ሲራም ላይ አሳልፈናል ያሸበ ያቺ ዒር አቢ ሱፊያን ዒር ቁረይሽ ይዛው ያመለጠችው من ايد المسلمين ንብረት ለቁረይሾች አልተሰጠም ተብሎ እንግዲህ በድር እንዳልነው ስንት ተገደሉ ብለናል ያሸበ 70 ሙሽሪኮች ተገለው 70 ተማርከዋል ያንን ያነሱ ንብረት የሚጠይቅ ሰው እንዳንሰማው ዒር ለሚቀጥለው ዘመቻ ምን ዘጋጅባት ናት ገንዘባችንን ምን አትበላሉ አንጡ እንዳትሉ አልተሰጣቸውም ተዘጋጁ ሌላም እንደውም መዋጮ አወጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ሁሉ ምን ይላል ወጪ ያደርጋሉ ሐቅን ለመዋጋት ያ ወጪ ያረጉት ገንዘብ ጸጸት ነው የሚሆንባቸው እና ድልም ያገኙ ተቸናፊዎች እነሱ ናቸው يوم القيامة ወደ ጀሃነም ይቀሰቀሳሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዒዱን ይናገራል ليميز الله الخبيث ይሄን ያረጋው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥፎን ሊለይነው ይላል من الطيب كطሩ كوب እንግዲህ الخبيث والطيب يا شباب لا يختلطان እንዴት ብሎ اختلاط ይሆናል يا شباب طيب لابد ان يمتاز والخبيث لابد ان يمتاز بعبارة صريحة المؤمنون يمتازون من الكفار والكفار يمتازون من المؤمنين እንደዛ ነው በትር ብሎ ሁሉም ሐቅ የያዘ ሐቁን ይዞ መለየት አለበት امتياز ይገባዋል اهل الباطل በዛው ኹብሳቸው ላይ ስለዚህ አላህ ሊለይ الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث مطفول ليادرغو بعضه كفيل على بعض بكفيل لاي
فيركمه لأنبابره جميعا سبسب على سيون فيجعله في جهنم كذا እንግዲህ ካነባበረው በኋላ خبيث እንግዲህ ቀውልም ይሁን ፊዕልም ይሁን ሸخصም ይሁን خبيث ከሆነ እሱን እንግዲህ አነባብሩ አድልቦ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻ ወቁዱና እሳት ላይ ሊያረገው ኡላኢከ ሁሙል ኻሲሩን ከሳሪዎች ማለት አንጡ ዲገሙ ቢባል እንደነዛ አይነት የለም ከሳሪዎች እነሱ ብቻ ናቸው እንግዲህ እሳት የሚخلዱት እነሱ ብቻ ስለሆኑ من المؤمنين እሳት እንኳን ቢገባ بقدر معصيته ቀጣል እንጂ ለخلود አይደለም እዛም ይገባው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንመከር ይመክረናል ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله ያልቀራነው ይኖራል እና ያለን እሱን ኢንሻአላህ طيب قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إلى نهاية الآية يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة يا الله سبحانه وتعالى بمؤمنوች ላይ المن لله سبحانه وتعالى ይንበጻደቃ በባሮቹ ላይ እንግዲህ የተንበጻደቀ ሆኖ ኒዕማውን የዘከረ ሆኖ ከወራዳ ከሆኑ የበታች ከሆኑ በኋላ ስላገዛቸው በጣም ኢሚንቶች ከሆኑ በኋላ ደግሞ ስላበዛቸው ደሃዎች ከሆኑ በኋላ ደግሞ ስላከበራቸው እሱን እንግዲህ የሚቆጥር ሆኖ ምን ይላል واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض مستضعفون تفسروا أي مقهورون تحت حكم غيركم እንግዲህ የተጨቆናችሁ ሆናችሁ ከሌላ ሰዎች ፍርድ ስር ይሄ በጣም ያሸባብ ቀህር ማለት ይሄ ያንተ አስተያየት እንኳን ሳይኖርህ ሲቀር በጣም ከባድ ነው እና ይሄንን አውሱ تخافون أن يتخطفكم الناس أي يأخذونكم نون أصبطوا الإنجليزية يتخطفن يفسرون المهم منصوبنا أي يأخذوكم بيوان طروا يوان علينا نون أصبطوا يتخطف بالك أصلا ሊቀጥፏችሁ ማለት በፍጥነት ቶሎ መያዝ መውሰድ ነው المهم ከማነሳችሁ የተነሳ እንግዲህ ይሄን ያረጉና ይቧጨቁናል ብላችሁ የምትፈሩ ከሆናችሁ በኋላ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فجعل لكم بلدا تأوون إليه وهي المدينة طيبة وطاب امتتقبت هاجر أدرجلاችሁ وانتصر من أعدائكم على أيديكم ከጥላቶቻችሁ ደግሞ እነዛ የምትፈሯቸው ይቧጨቁናል ብላችሁ የምትፈሯቸውን ደግሞ በእናንተው በራሳችሁ እጅ ነስር እንድታገኙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደረጋችሁ وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء ይህንንም እንግዲህ ማረካችሁ بعد لا إله لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة يلاك بهونو ጸጋው ላይ አላህን ልታመሰግኑ ዘንዳ وإحسانه التام ሙሉ በሆነው በመዋሉም ላይ شكر معناه بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا እንግዲህ አላህን አመሰግናችሁ ማለት በብቸኝነት አላህን ልታመልኩ ልትገዙ በሱ ማንንም ምንንም ባለማጋራት شكر لتملسوا زند الله سبحانه وتعالى يهن يدرجلاችሁን أوصوا أترسوا وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله إلى آخر الآيتين يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما أتمنهم الله عليه الله سبحانه وتعالى أمانة يتعلباتشون إن درسوا ياززاتشون من أوامره ونواهيه فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن من القديمة قال إن شاء الله في أواخر الأحزاب يهنن سلا درجة
አማና ማለት እንግዲህ كل التكاليف الشرعية الزوست يقابا فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل إن أمانون እንግዲህ ያደረሰ እንደታዘዘ የፈጸመ በጣም ቁጥር ስፍር የሌለው ብዙ የሆነን ምንዳ ከአላህ ይገባዋል ومن لم يؤديها بل خانها استحق العذاب الوبيلة العذاب الشيء العقاب الوبيلة العقاب الوبيل فأخذناه أخذا وبيلا إلى الكذا في سورة المزمل أخذ شديد عليه إن أمانا دقمو يالتوتع بتعم أيكفو يكفان كتات يقبوال وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته منقصا لنفسه ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት እንግዲህ መዚዱን ነው ብለናል ይሄ ሰውዬ منقصا منقصا አንቀص ነቀص ነቀص ራሱ ምን ይሆናል ብለናል ያገባ ልክ እንደ ዛደ ነዚርን በነዚር እንደሚሐምሉ እኮ ضدንም ምን ያረጋል ስለዚህ ነቀص المال ብለህ ዝም ልትል ትችላለህ ላዚም ሆኖ ነቀስቱ ዘይደን ድርሃመን ወደ ስንት ይራመዳል ነቀص ራሱ ወደ ሁለትም ይራመዳል ስለዚህ አሁን እሳቸው አልሙሂም منقصا لنفسه ነፍሱን ያጓደለ ይሆናል بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبح الشيات እንግዲህ ያጓደላት የሆነው በምንድነው ከተባለ ነፍሱ የተመጠነች ስለሆነች መጥፎ በሆነች ባህሪ ቆሻሻ በሆነ አخص وكذلك وأقبح الشيات شيء أسألفنا البقرب علامة مالتنا أصل وشي نو لا فعل كلمة تطلو يا كتكباتشو عندنا زينة عندنا منام عندنا عدا عندنا السنو بلانال وأقبح الشيء وهو الخيانة أخص الصفات إن أقبح الشيء مالت لكم ما أنه كتباله خيانة الأمان طيب وأعوذ بك من الخيانة فإنها من إلو نبر نبيات صلى الله عليه وسلم بئست البطاع የሚከዳ ሰው እንግዲህ ውስጡ ቆሻሻ ውስጡ ያልጸዳ ሰው ነው ማንኛውም አማና ተካሊፈ ሸርዒያም ሆነ የሰዎች የሚያውቁት አማናም حتى عد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان سنكون بكذا خيانته عليه هو أنت كرتنيال بله مخين يلبه منه شريعتنا ملو طيب مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة كصفاتوش دقمو بتعام يتموالاتشنا بتعام ملوية ونتشن باهري كنفسو سلاس ألف سلاس ملتات الصامانات وهي الأمانة ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده فربما حمله محبته ذلك يعني انغدي مفعولنا متطال مصدرون وده فاعل ما استقطوا محبته وده مفعول تتقطوا ذلك محبة ذلك من ينورال هاو ሳይመጣ ይሄን ልጆችን ገንዘብን መውደዱ ምን ሊያረጋው ይችላል ሊገፋፋው ይችላል አሉ على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته ይሄን ሊያረጋው ስለሚችል أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة ንብረቶች ልጆች فتنة እንደሆኑ امتحان ابتلاءات እንደሆኑ الله ነገረ يبتلي الله بهما عباده وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع إلى الكشائر الإسلام فلذي يديه لجوج بذو سو مشاراتته بلجنه بنبرت أنا ننكباكب الله سيلن يديه حتى حاتب بن أبي بلتا يا شباب لأهل مكة من رجل بدري صحابي شهيد بدري مهم يديه بذو درجة طبق الله على كل الأحوال زالي يديه مكنايات في الصحيح اللي زرزروا يعني نتصف يعرقوا من دنه مكنايات نعم الأهل والأموال زال من أنفس قريش على نبركم يعني الزابة سبب نبرتوش علن إن دا يتبقلن النسو كالنسو عيد الله ناولتها موال للنسو فالجيجي
እኔ እኮ ዲኔን ጠልቼና እስልምና ላይ ጉዳት እንዲደርስ ምናምን ያ አንያዬ ውስጥ ጭራሽ ነው የለ عموما الاموال والاولاد فتنه طيب ስለዚህ ከአላህ ذكر ያሻግላችሁ ይላል لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله እነሱንም على ذكر الله ማነስ ተርቢያ ነው እንጂ የሚገባው በእነሱ እንዳትዘናጉ ከኔዲ طيب وأن الله عنده أجر عظيم فإن كان لكم عقل ورأي أمرنا استيايت كالاتشو فآثروا فضله العظيمة يا الله يلاقي هنا ترفاتنا وممرت ما بلتي على باتشو عبدتو مرتو على لذة صغيرة فانية مضمحلة يريد النشكة ونيت لذة النات حفينا متتكلل متالك كونج كدنيا فضل الله العظيم السنة ممرد على باتشو فالعاقل يوازن بين الأشياء خاصية العقل كويه نو تبلوا نقراتوچن انجدي موازنة يدرقال ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم كذا موازنة كادرق بوالا ممرد مقباون كذلك ليسقدموت أحق مقباون السنة مرتنا السنة يبلتالنا الله ذو الفضل العظيم نو يا الله انت الرفات የሚያስገኛችሁ ነገር ኢማንንና አመል ሷሊህን መምረጥና ማስቀደም ያለባችሁ እሱነው በማለት الله سبحانه وتعالى يناغرا وقوله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الى نهايه الايه امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعاده وعلامه الفلاح عندي الله بارع يا الله ان تقوى امتثال ማድረጉ መተግበሩ እድለኛ ለመሆኑ እንግዲህ አድሪሱ عنوانه እሱ ነው ፈላህ ለመውጣቱም ምልክቱ الله سبحانه وتعالى يا الله بارع يا الله تقوى امتثال ارجو مفصمونه وقد رتب الله تعالى على التقوى من خير الدنيا والاخره شيئا كثيرا دي بتقوى ላይ የተረተቡ ነገሮች ቁርአንም ሐዲስም ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ዱንያዊም አኺራውም የሆኑ خيሮች አላህ ረትቧል فذكر هنا ان من اتقى الله حصل له 4 اشياء እዚህ አያ ላይ ብቻ ተቅዋን የፈጸመ አላህን የፈራ 4 ነገሮች እንደሚገኙለት አላህ ነግሮናል كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها ያንዳንዳቸው እነዛ አራቶቹ ደግሞ ዱንያ ጋር ቢነጻጸሩ ዱንያም ካለ ነገር ሁሉ በላጮች ናቸው الاول الفرقان يجعل لكم فرقانا وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة እንግዲህ أهل السعادة ይሄንን የሚለይበት እንግዲህ ፍርቃን ይሰጣቸዋል طيب نواس بن سمعان حديث እንግዲህ አለ في ال40 ያለ ይመስለኛል ልትጠይቅ መጣህ ወይ አዎ ምን አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሐዲስ ባይሆን على اطلاقه لما ياس في شرحه اسالفنا عندانوች ضلوا بسبب هذا الحديث በዛኮ ተረስተው ነው حدثني قلبي عن ربي لماذا لا ترحل الى عبد الرزاق ሲሏቸው የታወቀ محدث ነው عبد الرزاق اليماني الصنعاني ماذا يعمل بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق ብዙ ሰዎችን ምን አደረጋቸው እነዛ ሰዎች አሳልፍ ያለው في تفسير القرطبي ካሁን በፊት አጉራ ዘለሎች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ዲን የሚረግጡ የሚያልፉ ስለዚህ ማለት አንተ ሐቅን ከአንተ ተቁላህ እኮ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ፍርቃን የሚሰጥህ ምን ስታረግ ነው ተቅዋን ተሐቂቅ ስታረግ ተቅዋ ማለት ባጭሩ ኢዘም ተሰልተ አዋሚር الله ወይተነብተ ነዋሂያ እዛ ላይ እንግዲህ ተضرعه ወደ አላህ حقيقي كهنا الله سبحانه وتعالى يجعل لك فرقان أما تخالف الأوامر ترتكب النواهي تطمس بصيرته الزالة ينقدي أنت التبالكو بحر اشتقبت وصدقوا إنك يقبان بت بحر
አንቢያዎች ጨርቻው ላይ የቆሙት ነው ኹትና ባህረን ወወቀፈ الانبياء في ساحل እንደዛ ቆም ነው የሚሉት ሙተሰውፋዎቻቸው ነብይ ያልገባበት በር እንዴት ብለህ ትገባለህ هذا نداء على انفسهم بالهلاك والويل والثبور ችግር ነው እና ስለዚህ يا نواس بن سمعان حديث معنى هذه الآية ነው لكن على التفسير الصحيح تمامكم ያደረጉት ያጀባ አንዳንድ ነፍስ እኮ ያያዙ እንሱር አኻከ ظالما او مظلوما የሚለውን አሁን ዲክታቶሪዎች ይተሰሩበታል ይሄን ሐዲስ قبل እስልምና እኮ ይሄንን ብሎ ነብያችን ለሰለም ይሄን ብለው ዝም ብለዋል ዝም አላሉ ስለዚህ دليل صحيح መሆኑ ብቻ ምን አይደለም እንላለን ብዙ ጊዜ በቂ አይደለም استدلالهم من እስከሚሆን ድረስ صحيح መሆን አለበት كيفية ራሱ ነው طيب የመጀመሪያው ፍርቃን الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب وكل واحد منهما هي تكفير السيئات إن مغفرة الذنوب ملو داخل في الآخر عند الإطلاق انغري تكفير السيئات ملو بتشاون كمتا إذا أطلق ومغفرة الذنوب بتشاون كمتا عن دنيا كاتتان وعند الاجتماع كما في هذه الآية يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر እንግዲህ ከሊማቶች እኮ ብዙ አሉ ብለናል اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع كلمة الإيمان والإسلام ምንድነው ብለናል እንደዛ እኮ ናቸው እስልምናና ኢማን ባንድ ከመጡ ከሐዲስ ጅብሪል ይለያያል እስልምና እስላም የሚለው ብቻውን ከመጣ አንድ አያ ላይ ወይ አንድ ቁርአን ላይ ወይ ደግሞ ኢማን የሚለው ብቻውን ከመጣ ምን ይሆናል طيب እንደዛ አይነት ቃይዳዎችን ማወቅ ብዙ ኢሽካላቶችን ይከላልናል طيب الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه والله ذو الفضل العظيم تعالوا نمرر وقوله إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إلى آخر الآية أي واذكر أيها الرسول ما من الله بك عليك ملون قدي بك عليك لا شك أن هذا غلط كذا في النسختين والصواب به قدي واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك قدي نسخة ألف نسخة باء ملاي شيخ يصعفت قدي بك عليك بلونا قدي هي أبابال من هذا اللي ميالنا محققو مجانب للصواب نو قدي سبق الكلام ليوني شلا ما من الله به عليك هي به ملون قدي عائدو ودما إما اللسان ما ደግሞ እንግዲህ ቢካ ያለው የካፉ አንዳንድ ጊዜ እኮ طيب عموما አይድ የሚባለው ነገር ضمير الغائب ብቻ አይደለም የሚሆነው እሱ አይደለም አሁን غلط ያደረገው ضمير المخاطب መሆኑ ሳይሆን ማዕና አይሰጥም ወደማ የሚመለሰው ضمير الخطاب ማዕና አይያዝም ቢካና ምን አይደለም ነው ይያልን ያለነው ስለማይያዙ ይሄ ضمير الخطاب او ضمير المخاطب اعيد ሊሆን ስለማይችል ثواب ما من الله به عليه إذ يمكر بك الذين كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة እንግዲህ የስብሰባ አዳራሻቸው ዳር الندوة ይባላል فيما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ምን እናርግ በዚህ ሰውዬ ብለው እንግዲህ ሙሻወራ አደረጉ إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه أو ثقة مالت እንግዲህ አሰረ ማለት ነው فشد الوثاق ما ሰራችሁን ምን አድርጉ ማለት ነው شد الوثاق ገመዱን ጠበቅ አርገ የማርከውን መርኮኛ ደህና አርገ ማሰር አለብህ ከዛ በኋላ فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها አንደኛ ይሄ አንድ رأي ነው وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شره على ترتيب القرآن يهدونه እንግዲህ እሳቸው وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم من وطنه وديارهم ይሄንን የተመካከሩት فكل أبدى من هذه الآراء رأيا رآه እዛ የተሰባሰቡ ሰዎች እንግዲህ አንደኛው መጀመሪያውን አንደኛው ማከለኛውን
فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم نوم يبالو ميلوم ينورالو شريرهم أبو جهل لعنه الله وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى نجدي على وصفة المزه تنوينو يمر الكلال نبستكر زالي ملو سيراو لا شوا فتى عنده زملو فتى كويدل بزو مواصفاتوች ምን ያረገ ያማላ ويعطوه سيفا صارما قراج ማለት ነው ሳሪ ويقتله الجميع قتلة رجل واحد قتلا ብሎ حركዋል እንግዲህ قتላ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ነው ምን ነው ሃይአ ነው ሃይአው አልተፈለም ضربة رجل واحد እንግዲህ አሁን የሚሉት እኮ አላችሁ አንድ ሁለት ይሉና ምን ይላሉ ሶስት ሲሉ ነገርዩ ምን ይሆናል ይጀምራል ነው ያልከ طيب እንግዲህ ሰዎች ጠራኢፍ አላቸው ሁሉም ነገር ጨምሯል አሁን ድሮ እንደዛ ነበር አንድ ሁለት ሶስት ላይ ነበር አሁን መጨመር አለበት ይሄም ያሉም አሉ ከነሱ ያልጨመረ ነገር የለም ይሄ ብቻ እንዴት ቦታው ላይ ይሆናል ሶስት ሲል ሳይሆን ምን ይባል ተባለ ታልሽ طيب ስለዚህ على كل الاحوال እንደዛ አባባል ነው ሰዎች ይሄንን ይዙና ምን ቀባኢል እንግዲህ ቡጡን ቁረይሽ እኮ በጣም ብዙ ናቸው ለነሱ ተመሳሳይ ሰይፍ ቁዋቸውም ተመሳሳይ የሆነ የሚስማሙበት ረምዝ ኮድ ተሰጥቷቸው ያ ሲባል ባንድ ያሳርፉበታል ከዛ በኋላ ይሞታል ቁረይሾችን ሁሉ እንደታረገው በኑ ሐሺም በኑ ሙጠሊብ እንደታረገው መዋጋት ይችላል ይሄ እንግዲህ አቡ ጀህል የሱ ራእይ ነው በሱ ላይ ተስማሙ ليتفرق دمه في قبائل قريش فيرضى بنو هاشم ثم بديته ثم እንግዲህ بين هلالين የሚጽፋትም አሉ የኛል ጻፋትም እንግዲህ ነፍሷ ጋር ያው የታወቀ ነው 100 ግመል ማለት እኮ በጣም ቀላል ናት ለነሱ ዲያ ስንት ነው ያደረጉት እነሱ 100 ግመል ነው 100 ግመል ይሰጣሉ አንድ ሰውም እኮ ሊሰጣት ይችላል ባለ ግመሎች ናቸው አልሙሂም ያንን ይጠይቃሉ እሱን ሰተን ናርፋለን فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش የኛ ንስኻ ሳይሪ قريش የሚልም ይኖራል فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقعوا به ይሄን እንግዲህ የተስማሙበትን ነገር ለመፈጸም መተባበቅ ጀመሩ اذا قام من فراشه فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب وخرج عفر نسنسوا بلاياቸው ላይ ወጣ ስለተባሉ በዋህ واعمى الله ابصارهم عنه عيناቸውን ሰወረው الله سبحانه وتعالى حتى اذا استبطؤوه من ሆኖ ብለው እንግዲህ አደው خروجه بطيان የሚወጣበት ሰዓት እንዴት አይደርስም ዘገየሳ የሰው የተአخረ ሲሉ جاءهم آت وقال خيبكم الله قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب እንግዲህ አላህ ያሳፍራችሁ ቀስዳችሁን አላገኛችሁም ወጥቷል እኮ ተጠየቃቸው በኋላ ነው ተጠይቋቸው ምንድነው እዚህ የደፈታችሁት እንደዚህ ያማየታል አፈር ነስነሶባችሁ ወጥቷል فنفض كل منهم التراب عن رأسه የኛ እንግዲህ አነው እሱ ነው አውላው على رأسه ሚልም ይኖራል عن رأسه طيب مرسل عن محمد بن كعب القرظي انظر السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري أظن طرو كتابنا يبال المسلين في السيرة أكرم ضياء العمري عندنا مجلد صفحة 207 والطبقات لابن سعد طبقات ابن سعد يتوقع ነው እሱን አንደኛ 228 ይሄን ቂሳ በሚመለከት ማየት ትችላለህ አሉ ከዛም ከዚህም እንግዲህ ቃርመው በጃይዘቲ ለመምለካ ያለፈ ኪታብ አለ ይሄ ብዙ ጊዜ የምንለው الرحيق المختوم እሱንም ማየት ይቻላል ومنع الله رسوله منهم ለዛ ነው አላህን አያ እንግዲህ ያወረደው ከለከላቸው ምንም ማድረግ አልቻሉ وأذن له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها
وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة ملو من ورالو مثلثنات ملو الضم والفتح مشهور كعينات تكسر عليه ملو قدي على الراجح يهدون بذكوة ستة قدي مكة لي فتح كارقوا على نبيات صلى الله عليه وسلم عندنا خيبر عندنا حنين لا اندارقوا تليلاقر اندارقوا تالاقوا الزالة عندنا علموش منالو صلحان يالتاوق عوستون تسمامتو نونجي صلحان يتكفتشو يالوالو لا عقروا يالتكفلبت من يالالبتن الشيخ ابن القيم فيما لا يدعو مجالا أبرار توال في هذه زالة يمدي أبرارو تليلام كتاب أبرار توليون جلال عنوة النو الإمام أحمد تورع تتيقوا مكة بقد نوي بصلح نوي يتكفتشو الواتشو بصلح دلم مال الناس عنوة النوي سلواتشو من يوانا حلال نوكو نقريوشو جن تعدبا تورعا يهننالو زلاي دقمو حاسلو يهسلونا نعم نبيات صلى الله عليه وسلم كو تلالك تزاز استلالفون يقبوت جيشاتشون تعبئة أدرقو إن خالد بيت اندمي قبو إن زبير بن العوام بيت اندمي قبو يرجالك وعلى يميمتوتنا أبو عبيدة عمير بن الجراح السنة أرقو السوء مشاتي منامن على في أرقو مغفر لبسو ይሄን ሁሉ እንግዲህ ይሄ ሱልሃን መሄድ ኢህራም ሳያረጉ ነው የገቡት ስለዚህ መካ የተከፈተችው በመንደናው ነው ምንል በዛ እንግዲህ አላህ Subhanahu እንግዲህ ያ ሸባብ መሶበር ነው ሶብር ያስፈልጋል ሰዎች አሁን በጉልበት ባጭር መንገድ በዚች ሊሆን አይችልም والله ባጭር መንገድ ብትሄድ ይሄው አንተ ጋር ያለው ሙስሊሙ ራሱ ይስክቱ ያሰቅጣል كافر كم تياسكته مسلم تبيه ياسكته شريعة ناسوكه توحيد يوك أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه كالاوك بقلبه القلب لا كال تتكل كال تزرع كال بقلبت السوء عدوي هنا لا سوتش كيل يارجالو الناس كيل هنا لا ده زايد እንግዲህ ተደብቀው ብዙ ጉዞ ስለሲራ ኮርተናል ስለ ሂጅራ ያጀባብ አቡበክር ቤት በጠራራ ሄደው ተፈቅዶልኛል ብለው አቡበክርና እሳቸው በኋላ በር ገብተው ዛጋሩ ውስጥ ደግሞ የተወሰነ ቀን ቆይተው እንደዛ ሆነው እኮ ነው 2-3 ብቻ ሆነው ሄደው ስንተኛ ዓመት ላይ ነው ፈትሁ መካ የተደረገው ብለን ያላሰለሰ ዳዕዋ አድርገው በተለይ بعد صلح الحديبيه እንግዲህ 10 ሺህ ሆነው ገቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈተላቸው ይሄን ኒዕማ أوسع ترسانه أستوسوا إن يصبر والعاقبة للمتقين يكونوا نصر إني ما تاو إن أهل للنصر سننوا لا نصر أهل كالهن بفسهم بنيا شوهة أي متى باكر من قدنيا بمن نجابا ونصر أجنن بنلم فشل ذريعنا أمي هنا سلزه نفس طويل يسفل لقال فهم الإسلام فهما صحيحا أسفل لاقينا طيب وقهر أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب سلزهن لزانه وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا إلى آخر الآيات يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ينسون تمتنا كراتاتشون سناقر وإذا تتلى عليهم آياتنا الدالة على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وهذا من عنادهم وظلمهم يا بابا لنجدي كامساتشو كبدلاتشو ككراتاتشو نو وإلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بصورة من مثله ويدعوا من استطاعوا من دون الله فلم يقدروا على ذلك الله تحدي أرقواتشو عند يتالاتشوتنم قبر أبروتشاتشون يقزنا للملوتن سبسباتشو اسكي عمتو عندت معراب يهنن يقالوا لكن من عنادهم وظلمهن ويهنن الملوت وتبين عجزهم فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوة كذبه الواقع
ጉንጫ አልፋ የሚሉት እንግዲህ አባባል አለ እሱ ብቻ እንጂ ዋቂዑ ክስተቱ ያስተባበለዋል وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين يعلمون انقدي لما أنهم يتهوكنوا فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإذ قالوا اللهم إن كان هذا أي الذي يدعو إليه محمد اسم الإشارة انقدي هذا وده قرآن بالملسة ويعونه إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم يتعربت دين كهنة هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ويأتنا بعذاب أليم قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم قد يهو بحق لا يندالوا لما اسمسل يقرطونه يننعلوا والجهل بما ينبغي من الخطاب ያሉት እንግዲህ عن طريق الجهل ነው ከአባባል ራሱ የሚባለውን አባባል ካለማወቃቸው ከማህይምነታቸው የመነጨ አባባል ነው ይሄ አባባል فلو انهم اذا قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما اسمسل ما اوجب لهم ان يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا بلنبر لمن ناظرهم بالوا نوره وادعى ان الحق مع اهلاله إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له بلنور لكان أولى لهم وأستر لظلمهم فمذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يا لقزي الآية علم بمجرد قولهم إن بمالة الشوبتة أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون فلو عجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية بالذهب بابالاتهم قد يا الله بقطعت بيزاتشو فتنو منم عندت نفس عندت هيوت إني أسكروا على النبرة ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم بين هلالين فوتال أمانة لهم من العذاب وكانوا مع قولهم هذه المقالة إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ممالة الشوقات التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبحها يكانوا خبرنا يدرون وكانوا واو سموانو من دنو خبروا يدرون بقبحها السياف يسكيامي هونوان እኮ ውስጣቸውን ያቃሉ فكانوا يخافون من وقوعها فيهم ምላሽዋ እንደሚወድቅባቸው ይፈሩ ይጠነቀቁ ነበር فيستغفرون الله تعالى فلهذا قال طيب استغفار ስለሚያደርጉ ባሁኑ አባባል እንግዲህ وما كان الله معذبهم وهم ضميرون እንግዲህ ለማን እየመለሱት ነው አሳዕዲ ለዛው ለነዛው ለሙሽሪኮች የሙሽሪኮች استغفار ብለው المهم ያመጣሉ ተፍሲሮች ሌሎችንም ማየት ቀድምም ያመጣነው አላህ አባባል ያንንም ያረጃው وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون ነው የሚለው አያው وما كان الله معذبهم كنا የሚለው ليعذبهم አይደለም وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ነው የኛ በላም ጻፈው المهم لامنا ياء ودا يبالنا في محلهما ميم الصافه فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعد ما انعقدت اسباب العذاب ከተቋጠረ በኋላ እንግዲህ እንዳይወርቅ የከለከለው አንደኛ ነብያችን መኖራቸው ሁለተኛ ያውን የተባለው ሰበብ መኖሩ ሁለቱም ሲጠፉ عذاب ور ثم قال وما لهم الا يعذبهم الله اي شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك لأن ما يسبت النجر سرتوا يالله يكلكلاቸው ነገር ምን አለ የለም ነው وهو صد الناس عن المسجد الحرام خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين هم اولى به اي بالمسجد الحرام منهم اي من الكفار ولهذا قال وما كانوا اي المشركون واو مملسوا እንግዲህ ወደ ሙሽሪኮች ስሙ ካን اولياءه يحتمل ان الضمير يعود الى الله
أي أولياء الله. ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أي وما كانوا أولى به من غيرهم تقيبي أحق يدلوا من نزه مشركوت على حسب القاعدة بهولتن احتمال يمتت على حسب القاعدة السنة تقدم المساتون إن أولياؤه إلا المتقون المعنى يانكم متلازمان ناتشاشب أولى بالمسجد الحرام هنا من دينهم هنا ومن أولياء الله نوسهم يتيازوا مهوناتشو قارقين لكن نفس المرجع الضمير لفظ الجلالة ونهم هنا ويسع المؤمنون ناتشو يهنيو قرب على سيدنا المسجد الحرام يميلو قرب سلاميل بقاعدة ومسارات. طيب ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أي وما كانوا أولى به من غيره إن أولياؤه إلا المتقون وهم الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به كالنسل لا ميقبان نقر يقبان البلو إنيا حمس إلى اللراساتشون كحرم أيوة مقبل النبر حج سيارقوا يا شباب قريش من إلى حمسنا يكايت نبر من ملسوس آية وكوي وردوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس سعرف أساد درس ندت ملس اللاتشو الزوها كبابي قديم مزدلفة من كبابي درسوا كحرم النطام يالو نبر لكن هذا ادعاء للناس. وقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلى آخر الآية يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات إلا مكاء وتصدية أي صفيرا وتصفيقا فعل الجهالة الأغبياء ينسو سرانو ይሄ እንግዲህ እዛው ጧሃ ላይ ይያለው ኢንሻአላህ ከደረስ ታያላችሁ تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن زله እንግዲህ ያስቀመጡት አለ ከነሱ ነው የተያዘው. طيب الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها كبر حرم فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات صلاتهم እንግዲህ ፍጨትና ማጨብጨብ መጨፈር ከሆነ ከሷ በኋላ ያሉ ዒባዳዎች ደግሞ ምን ይሆናሉ? فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين እስካሁንም የሚሉት እንግዲህ ضميرو ወደ መስጂድ الحرام መመለሱን የሚያጠናክር ነው ያመጡ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم من كلمة لا جرم እንግዲህ حقا ብለውም ይፈስራሉ لا شك لا بد لا ريب ማለት ነው ብለው ይፈስራሉ ሁሉም صادقنا في هذا الموضع. وقال لهم بعدما مكن لهم فيه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كما سوف يأتي في التوبة. وقال هنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بلو الله سبحانه وتعالى ذاتشاون نقراتشونو. نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.